Hello and welcome to all students. In last video we have discussed the theorems related with half angle formulae, that is sin a by 2, cos a by 2, tan a by 2. After that, Napier's analogy, area of triangle and Hero's formula. Now we are going to discuss the examples based on these sine rule, cosine rule, projection rule, and also example based on the with its applications. Applications mean there are 4 applications, that is half angle formulae for sin a by 2, cos a by 2, tan a by 2. After that, Hero's formula. Hero's formula gives us area of triangle. After that, Napier's analogy, that is tan of b minus c by 2, like that. Okay, and the most important example, very important example is here in triangle ABC. If a equal to 18, b equal to 24 and c equal to what, 30, then we have to find cos a, sin a by 2, cos a by 2, tan a by 2, area of triangle ABC, sin a and tan b. Okay, we have to find values of all. Cos a, according to our cosine rule, what is cos a? We know what is cos a. Look here, cos of a equal to, what is formula for cosine rule? Cos a equal to b square plus c square. Look here, b square plus c square minus a square upon twice of bc. This is by cosine rule. Value of b is given 24, so we can write here 24 square plus c is also given 30 square minus a square a is 18, so 18 square divided by twice, here 24, here 30. Okay, now it is very easy to find the answer of this. By simplifying, we will get the value of here cos of a. After that, what is second one? What is second one here? Sin of a by 2. Look here, sin of a by 2. What is this? Is a half angle formula. Sin of a by 2, what is its formula? Sin of a by 2 under root s into s minus b, here s minus c upon bc. This is a formula for sin a by 2, and by using this formula we can find the correct answer. But here value b, c are already here, but here is s means semi perimeter of a triangle, but value of s is not given here. So our basic, what is basic concept? What is s? S means twice s. Twice s means a plus b plus c. So before writing this, we have to start. We know that for the solution of this, we are writing here in triangle ABC. In triangle ABC, twice s equal to a plus b plus c, means twice s equal to value of a is given 18, b is here 24 and c here 30. Means if we simplify this, we will get value of s means semi perimeter, and this such value of s we will apply at this position s as well as this position, and by putting s value here we will get the sin of a by 2. Okay, very easy to calculate this. So what is the sum of all? Try to find sum of all. 8 plus 4, 2, here 2, carry 1
Here 72. Twice s equal to what? 72. So s equal to what? 72 divided by 2, s equal to what? 36. And this gives value of s. And we can now substitute this 36 at this position and we'll get the answer. Let us find full expansion of first as well as second. What is the square of 24? 24 चा स्क्वेअर सगळ्यांना माहिती आहे. 24 मल्टिप्लाय बाय 24. लुक हियर. 24 चा स्क्वेअर सगळ्यांना माहिती आहे. बोला काय येईल? 576. आता ज्यांच्या पाठ आहे न कॅल्क्युलेशन करता सुद्धा सांगतात, चांगली गोष्ट आहे. ज्यांना पाठ नाही तर ते काय करणार? 24 मल्टिप्लाय बाय 24 आन्सर काढता येणार आहे, पण जरा वेळ लागेल, बरोबर का? पण मी एक तुम्हाला छोटीशी ट्रिक देते. ह्याच्या अगोदरच्या काही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितले असेल, पण माहीत असू द्या. काय करायचं? याचं एक्सपान्शन करताना याला सपोज करायचं ए, याला सपोज करायचं बी. पहिल्याला काय सपोज करायचं? ए. दुसऱ्याला काय सपोज करायचं? बी. आणि तुम्हाला हा रूल माहिती आहे बघा, ए प्लस बीचं एक्सपान्शन काय असतं? ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस काय? बी स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला तुमच्या पाठ आहे, पण अप्लाय कुठं करायचं हेच तुम्हाला माहीत नाही. मी सांगतो तसं अप्लाय करा. स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस. इकडून सुरुवात करा. शेवटी कुठला अक्षर आहे? बीचा स्क्वेअर. मग बी म्हणजे 4, 4चा स्क्वेअर 16, कॅरी 1, बरोबर का? इथं सेकंड टर्म बघा, ए बीच्या प्रॉडक्टची डबल. ए बी म्हणजे हे ए आणि हे बी. 4 दुने 8, त्याची डबल 16 आणि हे एक 17. 17ची 7 कॅरी 1. पुन्हा ए स्क्वेअर आहे म्हणजे 2चा स्क्वेअर. 4 आणि 1 5. 576 आलं की नाही? तर शक्यतो कोणत्याही 2 डिजिट नंबरसाठी हा फॉर्म्युला वापरा, तुम्हाला एक्सपान्शन करताना अडचण येणार नाही. 576 आय एम राईट हिअर. 576. 30 स्क्वेअर. 30 स्क्वेअर. आता मी तुम्हाला देतोय व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ 30 स्क्वेअर. 30 स्क्वेअरसाठी काढण्यासाठी इथं ए इथं बी मानायची गरज नाही. 3चा स्क्वेअर 9 आणि एका झिरोच्या ऐवजी डबल झिरो द्या. 900. इथं येणार आहे 900 मायनस 18चा स्क्वेअर. 18चा स्क्वेअर तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केला तो येणार आहे 324. काय येणार आहे? 324. करून बघा काय करता येईल. 324 बघा बरं. याला ए माना, याला बी माना. स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस, राईट टू लेफ्ट. 64 कॅरी 4, बरोबर का? याच्या प्रॉडक्टची डबल 8 के 8च्या दुप्पट 16. 16 आणि हे 6 22 कॅरी 2. नंतर ए स्क्वेअर 1चा स्क्वेअर 1 आणि हे म्हणजे 3 तयार झाले. 324 डिवाइड बाय, आता हे जे खाली आहे ना 24 गुणिले 2, 24 गुणिले 48. 48 मल्टिप्लाय बाय 30. 48 मल्टिप्लाय बाय 30 असं इथं उत्तर आलेलं आहे. ह्याचा एकूण प्रॉडक्ट किती येतो ते इथं आपल्याला कळायला पाहिजे. किंवा आहे असं ठेवलं तरी काय अडचण येणार नाही, कारण आपल्याला नंतर सिम्प्लिफाय करायचंच आहे. त्यामुळे मी काय करतो, आहे असं लिहितो 48 मल्टिप्लाय बाय 30. आणि याला सिम्प्लिफाय केलं तर वरची ह्याची ॲडिशन करा, त्यातून 324 मायनस करा आणि हे आपणाला जर सबट्रॅक्शन व्यवस्थित केली तर 1152 अपॉन इथं 144 वरती 0 असं येणार आहे. 1152 1152 अपॉन 1440 आणि याला पुन्हा सिम्प्लिफाय करा. ट्राय टू सिम्प्लिफाय दिस, विल गेट 4/5. आता म्हणजे कॉस एची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली 4/5. आता साइन ए बाय 2 कडे जाऊया.
हां बोला साइन ए बाय 2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 36 मायनस बघा एस ची व्हॅल्यू 36 आहे मायनस 24 36 मायनस 24 मी काय करतो हां दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 36 मायनस सी ची व्हॅल्यू किती आहे बघा बरं 30 अपॉन बी सी म्हणजे 24 मल्टिप्लाय बाय 30 आणि पुन्हा इथं सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथं येणार आहे 36 मधून 24 मायनस म्हणजे ते 12 येईल अंडर रूट 12 मल्टिप्लाय बाय 6 अपॉन 24 मल्टिप्लाय बाय 30 बघा बरं इथे इकडे ती 12 के 12 12 2 24 6 के 6 6 36 याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर साइन ए बाय 2 किती येईल बघा बरं 6 के 6 12 के 12 12 2 24 6 के 6 6 35 अंडर रूट 1 बाय 10 किंवा अजून जर सिम्प्लिफाय केलं रूट एकमेकाला डिस्ट्रीब्यूट केलं तर 1/√10 येणार आहे आणि अशा रीतीनं साइन ए बाय 2 ची व्हॅल्यू आपणाला मिळालेली आहे समजलं का म्हणजे आपण काय केलं कॉस ए ची व्हॅल्यू काढली साइन ए बाय 2 ची व्हॅल्यू काढली आता आपण व्हॅल्यू काढणार आहे कॉस ऑफ ए बाय 2 व्हेरी इझी वन बोला इथं मी लिहितो नंबर 3 कॉस ऑफ ए बाय 2 फॉर्म्युला माहित आहे एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस ए अपॉन बी सी हा आपला फॉर्म्युला आहे म्हणजेच कॉस ऑफ ए बाय 2 अंडर रूट एस म्हणजे 36 काढलाय 36 मायनस ए बघा बरं किती आहे 18 अपॉन बी सी बघा बरं 24 आणि इथं किती आहे 30 आपण कॉस ए बाय 2 काढायला लागलो बरं का शांत व्यवस्थित जरा कॅल्क्युलेशन करा आता काय करा हे 36 मायनस 18 याला जर आपण सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न केला तर इथं 18 येणार आहे कॉस ऑफ ए बाय 2 इक्वल टू 36 मल्टिप्लाय बाय 18 अपॉन इथं 24 मल्टिप्लाय बाय 13 आणि याला ट्राय टू सिम्प्लिफाय हे डिवाइड करता येतं तुम्हाला 2चा पाडा माहिती आहे 3चा आहे 6चा आहे कुठला जे माहीत आहे ते करा आणि याला सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न केला आणि तुम्हाला कॉस ए बाय 2 ची व्हॅल्यू येणार आहे किती अंडर रूट 9 अपॉन बरोबर ना बघा ना इथं आपण करूया कुठल्या टेबलमध्ये आहे 9 अपॉन आय थिंक रूट 10 9 अपॉन 10 म्हणजे 3/√10 असं आन्सर येणार आहे 9/10 येणार आहे म्हणजे 3/√10 असं याचं उत्तर आलेलं आहे ओके तुम्ही प्रत्यक्ष कॅल्क्युलेशन करू शकता आणि हे झालं कशाची व्हॅल्यू कॉस ऑफ ए बाय 2 बघा बरं इथं कॉस ए बाय 2 व्हॅल्यू झाली आता नंबर कुणाचा टॅन ए बाय 2 नंबर 4 टॅन ए बाय 2 ची व्हॅल्यू तेही हाफ अँगल फॉर्म्युले तुम्हाला माहित आहे अंडर रूट मध्ये लिहावे लागतात बरोबर आहे का तर ह्याच्यापेक्षा शॉर्टकट मेथड सांगतो टॅन ए बाय 2 ची व्हॅल्यू पाठ आहे अंडर रूट तुमची एस मायनस बी एस मायनस सी अपॉन एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस ए एवढं सगळं काढण्यापेक्षा तुम्हाला साइन ए बाय 2 आपण कॉस ए बाय 2 करा इथं लिहितो हे पहा साइन ए बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ ए बाय 2 हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरा का कारण टॅन थिटा म्हणजे साइन थिटा आपण कॉस ची सगळ्यांना माहिती आहे दिस इज इक्वल टू बघा साइन ए बाय 2 ची व्हॅल्यू इथं आहे अंडर रूट 1/10 आणि कॉस ए बाय 2 ची व्हॅल्यू इथं आहे मी काय करतो 3/√10 आहे ना तसं घेतलं तरी चालेल किंवा पुढचा नंबर घेतला तरी चालेल ठीक आहे
म्हणजे अंडर रूट वॉट 3/√10 म्हणजेच इथं मी लिहितो tan ऑफ a/2 इक्वल टू, आता याला सिम्प्लिफाय करताना हे मी 1/√10 मल्टिप्लाय बाय, हा डिवाइड असल्यामुळे तो उलटा नंबर होणार आहे, √10/3 आणि अशा रीतीनं tan ऑफ a/2 इक्वल टू 1/3. चेक करा पुन्हा एकदा, कारण tan a/2 ची व्हॅल्यू तीच आहे का, गडबड करायची नाही. tan a/2 sin a/2 आपण cos a/2 हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. आता हे जर रूट करताना √1 ला 1 म्हणतो, 1/√10 बरोबरच आहे, आणि हे डिवाइड असल्यामुळे ते मल्टिप्लाय करायला उलटं जाणार आहे. √10 ला √10 1/3, 1/3 इज द करेक्ट आन्सर. बघा व्यवस्थित करा, हे एक्झाम्पल भरपूर मोठं आहे, बोर्डवरती बसणं अशक्य आहे. मी छोटा अक्षर काढायचा प्रयत्न केला आहे, आणि मी ज्यांना स्क्रीनशॉट जर घेतला आणि त्यात झूम करून व्यवस्थित येत नसेल तर मी जे बोलतो आहे त्याच्यावर विचार ठेवा आणि त्यापर्यंत तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेशन करायचा प्रयत्न करा, कारण मी स्वतः प्रत्येक स्टेप तुम्हाला एक्सप्लेन होईल अशा रीतीने सांगितलेलं आहे, समजेल असं सांगितलेलं आहे. आपण आलो आहे कुठंपर्यंत, tan a/2 पर्यंत आलेलो आहोत. आता पुढचा जो पार्ट आहे, 3 पार्ट शिल्लक राहिलेत बघा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC राहिलेला आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. पुन्हा साइन ए ची व्हॅल्यू राहिली आणि काय tan a ची व्हॅल्यू राहिलेली आहे. तर ते लिहायला जागा नाही, तर तुम्ही काय करा, मी बाजूला सरकतो, तुम्ही व्यवस्थित स्क्रीनशॉट याचा घ्या. मी त्यासाठी 2 मिनटं थांबतो इथं तुमच्यासाठी. ओके, स्क्रीनशॉट वगैरे घेतला असेल. आता मी काय करतो, ही जी आलेली आता पुढचे जे उत्तर मला काढायचे आहेत, तर मी ह्या भाग पुसून टाकतो. त्याच्या बदलात आपल्याला काय काय उपयोगी येणार आहे ते तो पार्ट फक्त ठेवतो मी. ची व्हॅल्यू तुम्ही शोधून काढलेले आहे, 36 काढले. अजून काय काय काढलं आहे, cos a/2 काढले तुम्ही 4/5. हे काढले पहिलं cos a/2, yes it is a 4/5. sin a/2 आपण काढले का, आपण पहिल्यांदा sin a/2. cos a, yes सुरुवातीचं cos a काढलं आपण, तर मी इथं लिहितो 4/5. sin a/2 ची व्हॅल्यू किती काढली, कुठं इथं आहे, √1/10. cos a/2 व्हॅल्यू कुठं आहे, तिकडे त्या बाजूला आहे, इट इज 3/√10 आणि लास्टची व्हॅल्यू 1/3. ओके, आता मी हा भाग पुसतोय. पुढचा पार्ट मला इथं लिहिण्यासाठी ही जागा मला मोकळी करायला पाहिजे. आता बघा, म्हणजे या एकच एक्झाम्पल घेतले, पण त्यामध्ये साइन रूल जो पार्ट केलेला आहे तो फॉर्म्युला, मी ते व्हिडिओ जर बघितले तर ते फॉर्म्युले कसे पार्ट करायचे इथंपर्यंत तुम्हाला माहिती मी सांगितलेली आहे. तर ते व्हिडिओ निश्चित पहा. आपण sin a/2, cos a/2, sin a, cos a हे सगळे रूल पार्ट असल्यामुळंच हे एक्झाम्पल जमणार आहे. म्हणून हे एक्झाम्पल मुद्दाम असं घेतले, या एक एक्झाम्पल सोडताना बाकी सगळ्या जे ॲप्लिकेशन झाली त्याची रिव्हिजन व्हावी. आता एरिया ऑफ ट्रायंगल आपल्याला काढायचं आहे. नाव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. आपला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC काढण्यासाठी आपल्याजवळ 2 फॉर्म्युले अवेलेबल आहेत. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हिरोज फॉर्म्युला एक आहे, बरोबर आहे. हिरोज फॉर्म्युला काय बघा, √S इंटू ब्रॅकेट S मायनस A, S मायनस B, S मायनस C, हा एक फॉर्म्युला आहे. तर ठीक आहे, हा याच्या आधारे एरिया मिळणारच आहे, पण त्यासाठी जे आत अवेलेबल असणारे जे व्हेरिएबल्स आहेत, अक्षर आहेत, त्याच्या किमती आपल्याजवळ आहेत का बघा, आहेत. इथं 36 इंटू ब्रॅकेट 36 मायनस A म्हणजे 18. इथं 36 मायनस B किती आहे बघा बरं, 24.
आणि 36 मायनस सी, सीची व्हॅल्यू किती आहे चेक करा, सीची व्हॅल्यू किती आहे 30. दिस इज इक्वल टू हे 36 ॲज इट इज मल्टिप्लाय बाय हे 36 मधून 18 गेला, 18च राहणार आहे मल्टिप्लाय बाय. आता इथं किती राहील, 36 मधून 24 म्हणजे 12 राहील, इथं 6 राहील. आपल्याला अंडर रूट साईन दिसतंय म्हणजे स्क्वेअर रूट काढायचं आहे. सगळ्याचा प्रॉडक्ट करत बसू नका, कारण तो अजून काहीतरी काही हजारामध्ये येणार आहे. स्क्वेअर रूट काढताना अजून प्रॉब्लेम तयार होणार आहे. सो ट्राय टू, आता बघा ह्याचं स्क्वेअर रूट काढायला सुरुवात केली तर 36चं स्क्वेअर रूट तुम्हाला किती येतं, 6 माहिती आहे. तर मी काय करतो, हे मी 36 तसंच लिहितो, हे 18 आहे ना, 18 9 मल्टिप्लाय बाय 2. असं काय केलं, कारण 9चं स्क्वेअर रूट तुम्हाला माहिती आहे 3. हे जे आहे ना 12, तर 12चं 3 मल्टिप्लाय बाय 4 असं लिहितो. असं का लिहिलं, त्या दोन्हीपैकी एक जे 4 आहे, 4चं स्क्वेअर रूट माहिती आहे, आणि हे 6 तसंच. म्हणजे पुढं मी असं लिहितो 36 मल्टिप्लाय बाय 9 मल्टिप्लाय बाय 4 मल्टिप्लाय बाय 3 2 6 मल्टिप्लाय बाय 6. ओके, म्हणजे हे 6 आणि 6 36. बघा 36 मल्टिप्लाय बाय 9 मल्टिप्लाय बाय 4 मल्टिप्लाय बाय 36. मी मुद्दाम या पद्धतीने असं केलं आहे की आत येणारे जे नंबर्स आहेत की नाही त्याचे स्क्वेअर रूट काढता येतील असं, ते येता येतच. याचं येईल 6 3 2 आणि पुन्हा 6, बरोबर का. आणि याच्या आधारे एरिया ऑफ ट्रायंगल काढताना काहीच अडचण येणार नाही. 6 6 36 2 72 72 72 मल्टिप्लाय बाय हिअर 6 6 36 36 72 72 त्रिक आपला 216 येणार आहे. 206 स्क्वेअर युनिट्स. आणि अशा रीतीनं आपण हिरोज फॉर्म्युला बघा, पुन्हा ॲप्लिकेशन आपण जे म्हटलं नाही तर साईन रूल वापरणार आहे, कोसाईन रूल वापरणार आहे, प्रोजेक्शन रूल अजून इथं आलेलं नाही. आणि इट्स ॲप्लिकेशनमधलं हे आपण हिरोज फॉर्म्युला इथं वापरून एरिया काढलेला आहे, बरोबर आहे. आता मला काय सांगायचं आहे जरा बघा, की हे एक्झाम्पल अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि काही बोर्ड एक्झाम्पलला सुद्धा अपेक्षित आहेत, काही विचारलं सुद्धा होतं. तर आता काय करूया, बरेच विद्यार्थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वेगळ्या पद्धतीने काढायचा प्रयत्न करतात. तो दुसरा एक फॉर्म्युला आहे बघा. इफ यू अप्लाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू साईन, इथं BC घेऊया, BC इंटू साईन A. आठवते का बघा, असा फॉर्म्युला होता. समजा इथं A घेतला, इथं B घेतला, इथं C असं घेतलं तर आता मला सांगा, कॅपिटल Aच्या समोरची बाजू स्मॉल a, ह्याच्या समोरची बाजू स्मॉल c, ह्याच्या समोरची बाजू स्मॉल b. आणि मग एरिया ऑफ ट्रायंगल काढण्यासाठी 1/2 शेजारच्या दोन बाजूचा प्रॉडक्ट बघा BC इंटू साईन A. हा फॉर्म्युला माहित आहे, बरोबर आहे का. हा एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा फॉर्म्युला. आता मी काय करणार आहे, म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल हा सुद्धा फॉर्म्युला आहे आणि हा सुद्धा फॉर्म्युला आहे. पण आता बघा इथं किती आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल काढला किती 216, तो 216 इथं लिहूया. 216 इक्वल टू 1/2 BC किती आहे बघा बरं, इथं B इथं तुमचं 24 आहे, C 30 आहे, इथं 24 मल्टिप्लाय बाय 30 इंटू 8 साईन ऑफ A. आणि हे सॉल्व करून तुम्हाला साईन ऑफ A ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. लक्षात आलं का, की आपल्या पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळते बघा, साईन ऑफ A, बरोबर आहे. डायरेक्ट साईन ऑफ A कसं काढायचा विचार करत बसू नका, ते फॉर्म्युल्यातच आहे. आणि त्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला इथं वापरलेला आहे. आता इथं 2 न डिवाइड करा, इथं 12 येईल. आज 216 इक्वल टू 12 त्रिक 36 360 इंटू साईन ऑफ A. आणि म्हणजे साईन ऑफ A इक्वल टू हे 360 आणा इकडं, म्हणजे 216 डिवाइड बाय
360 इक्वल टू साइन ऑफ ए, आणि अशा रीतीने साइन ऑफ ए इक्वल टू 216 डिवाइड बाय 360. आता ह्याला तुम्हाला काय करायला पाहिजे, सिम्प्लिफाय करायला पाहिजे, आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येऊ शकतं, 216ला आपण ते डिवाइड करणार आहे. उत्तर जर सिम्प्लिफाय केलं तर येणार आहे 3/5. साइन ऑफ ए इक्वल टू 3/5. ट्राय टू सिम्प्लिफाय दिस, यू विल गेट द आन्सर 3/5. पण विचार करा, आपण ह्या एरिया काढलेला इथं वापरलाय आणि उत्तर काढलं. पण जरा विचार करा, जर तुम्हाला साइन एच काढायचं आहे ना, तर विदाउट युजिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन ऑल्सो फाइंड साइन ए. कुठला फॉर्म्युला आठवत आहे का? कारण आपल्याजवळ कॉस ए अवेलेबल आहे, आणि तुम्ही 9वीला असताना 10वीमध्ये असताना असले एक्झाम्पल होते. कॉस ए 4/5, कॉस ए बरोबर 4/5, फाइंड अदर व्हॅल्यू. बघा की जरा विचार करा, समजा मी असं घेतलं असतं तर इथं काहीतरी नाव घ्या ABC, आणि इथं कॉस काय बघा बरं, 4/5, कॉस ॲडजस्टन अपॉन हायपोटेनियस. जर इथं पायथागोरस थेरम अप्लाय केला असता, बाय थेरम ऑफ पायथागोरस, by theorem of Pythagoras, BC will be what? BC square equal to 5 square plus minus 4 square. 25 16 म्हणजे इथं 3चा स्क्वेअर दिसेल, आणि BC काय येणार आहे, 3 येणार आहे इथं पायथागोरस थेरम वापरून. आणि मग इथं तुम्ही साइन अप्लाय करा. हे पहा, साइन ए इक्वल टू अपोजिट अपॉन हायपो 3/5. काही विद्यार्थी याही पद्धतीनं साइन A/2 काढू शकतात. एक्झाममध्ये मार्क मिळतील, काय नो डाऊट अबाउट दिस. आणि आता टॅन ए काढायचं आहे. नाव टॅन ए इक्वल टू टॅन एचा फॉर्म्युला या डायग्रामच्या आधारे लगेच कळतोय. अपोजिट अपॉन ॲडजेसंट, म्हणजे BC बाय AB means 3/4, 3/4 अपोजिट अपॉन ॲडजेसंट. किंवा टॅन ए काढण्यासाठी साइन ए अपॉन कॉस ए. साइन एची व्हॅल्यू तुमच्याजवळ तयार आहे, कॉस एची व्हॅल्यू अगोदरच काढलेली आहे. और वी कॅन सॉल्व इट ॲज टॅन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. साइन एची व्हॅल्यू आपल्याजवळ अवेलेबल आहे. कुठं आहे बघा बरं, साइन 3/5, 3/5 अपॉन कॉस ए. कॉस ए सुरुवातीला असलेली बघा 4/5, आणि याला सिम्प्लिफाय केलं 5/5 कट 3/4 इज द करेक्ट आन्सर. बघा एक्झाममध्ये काय दिलं जाईल, या एचा वेगळा नंबर असेल, बी वेगळा असेल, सी वेगळा असेल. ज्यावेळेस 4 मार्कला एक्झाम्पल विचारलं जातं, सेम एक्झाम्पल कॅन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स. जशी मार्क्स असते त्या पद्धतीतलं आपण एकूण 1 2 3 4 5 6 7 वेगवेगळे पार्ट शोधून काढलेत. सगळा बारकाईने विचार केला आहे. पण एक्झाममध्ये 7 विचारलं जाणार नाही. 3 मार्कला असेल तर 3 पार्ट शोधून काढा. 2 मार्क्सला असेल यातले कुठले तरी 2 विचारतील. मी मुद्दाम जादा घेतलेला आहे की जेणेकरून या एका एक्झाम्पलमध्ये सगळ्या प्रॉपर्टी आलेल्या आहेत तुम्हाला हेल्प करण्यासाठी, मदत करण्यासाठी. बाकी सुरुवातीला विचार केला तर आपण पेरिमीटरचा अर्थ काढून यस वापरला गेला. यस का काढला, कारण साइन A/2 कॉस A/2 मध्ये त्या फॉर्म्युल्यामध्ये किंवा हिरोज फॉर्म्युल्यामध्ये यस आहे म्हणून यस काढायला लागणार आहे. आणि म्हणून मग ABC आर द लेन्स ऑफ साइड्स. आलं का लक्षात? तर अशा रीतीने आपण हा फॉर्म्युला पण म्हणजे जे एक्झाम्पल आता बघितलं ते सर्व समावेशक असं एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. ओके, आणि हे एक्झाम्पल समजावून घेतल्यानंतर एक आपल्या मनामध्ये भावना निर्माण होते, यस अरे की काय की या टाईपची जी एक्झाम्पल आहेत ती जर बारकाईने लक्ष दिलं तर समजण्याला काय होतं, सोपं जातं.
लक्षात आलं. आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊया की ते एक्झाम्पल सॉल्व केल्यानंतर अजून एक आपल्या मनामध्ये एक सिम्प्लिफाय कसं करायची गाडी लक्षात येईल आणि मग काय करूया तिथं आपण त्यासाठी एक्झाम्पल घेऊया. बघा एक्झाम्पल असं आहे, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, tan show that tan A by 2 into, आता tan A by 2 म्हणजे लक्षात आलं हाफ अँगल फॉर्म्युला इथं वापरावा लागणार आहे. tan A by 2 इथं दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये tan B by 2 आणि या दोन्हींचा प्रॉडक्ट काय येईल तर A प्लस B मायनस C अपॉन A प्लस B प्लस C हे आपल्याला आता प्रूव्ह करायचं आहे. विचार करा, tan A by 2 आहे, tan B by 2. स्टार्ट करूया, सांगा, जास्त वेळ अजिबात लागणार नाही. ओके, tan A by 2 into tan what B by 2 अंडर रूट, इथं सुद्धा अंडर रूट. आपण जे हाफ अँगल फॉर्म्युले बघितलेले होते तिथं त्याच्या आधारे साइन A by 2 बघितलेलं होतं, कॉस A by 2, tan A by 2 सुद्धा. tan A by 2 चा फॉर्म्युला कसा तयार करता येईल बघा, S मायनस B S मायनस C अपॉन S इंटू ब्रॅकेट S मायनस A. हा tan A by 2 चा फॉर्म्युला होता, आपण तयार केला. जसं tan A by 2 चा तयार केला, आता हे लक्षात कसं ठेवलं बघा बरं, तर या tan A by 2 चा फॉर्म्युला जो आहे sin A by 2 अपॉन cos A by 2. बघा, sin A by 2 अपॉन cos A by 2. sin A by 2 ला काय होतं, S मायनस B S मायनस C वरती न्यूमरेटरला होतं आणि cos A by 2 च्या वरती हे होतं, त्याच्या आधारे तयार केलं. आता काय करा, tan B by 2 इथे दोन ब्रॅकेट येतील आणि अपॉन S इंटू ब्रॅकेट हे शोधायचं आहे. बोला, इथं S, आता इथं A by 2 असताना पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये A आलं का कुठं, नाही, राहिलेली अक्षरं. तसं B असताना S मायनस A S मायनस C आणि खाली S इंटू ब्रॅकेट. आता इथे बघा B C वरती आहे, खाली आलं A, इथं B नाही आहे तर इथं S मायनस B. हे फॉर्म्युले जरा वेळ लागला तरी चालेल. हे पुन्हा मी काय म्हटलं ते जरा ते व्हिडिओ थोडंसं मागं घ्या, व्यवस्थित ऐका मी काय काय म्हटलं ते. वाटलं तर मी रिपीट करतो, कारण हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण हा फॉर्म्युला पाठ असला तर सगळं जमणार आहे. मला सांगा, साइन A by 2 चा फॉर्म्युला काय होता, आठवते का, S मायनस B S मायनस C अपॉन बी सी होतं, राईट. आणि cos A by 2 चा फॉर्म्युला आठवते का, S इंटू ब्रॅकेट S मायनस A अपॉन हे दोघांचे बी सी समान. आपल्याला फॉर्म्युला कुणाचा तयार करायचा आहे, tan A by 2. काय करा माहिती आहे का, ह्या साईनचा हा वरचा पाड उचला, इथं लिहूया S मायनस B S मायनस A आणि cos हा वरचा पाड उचला, येस, आणि हा tan A by 2 तयार. तेच मी वापरलं आहे ना इथं. हे जसं टेक्निक तयार केलं तसं tan B by 2 सुद्धा तयार करा. जसं तुम्हाला रेडीमेड tan B by 2 चा फॉर्म्युला पुस्तकात मिळाला जसं नाही, तयार करावं लागेल तुम्हाला या टेक्निकच्या आधारे. ओके, आता मी काय केलं बघा बरं. आता हे लक्षात ठेवायचं, अजून एक टेक्निक सांगतो. इथं कॅपिटल ए आहे ना, कॅपिटल एच्या समोरची बाजू स्मॉल ए असते, फक्त खाली डिनॉमिनेटरला दिसली पाहिजे, बस. मग राहणार बी आणि सी, एस मायनस बी, इथं एस मायनस सी आपण एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस सी. आणि याला आता सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करा. इथून पुढची स्टेप आहे ना ती आपला अल्जेब्राइक पार्ट. इथं रूट आहे, इथं रूट आहे, रूट एकत्र घ्या, सगळ्या ब्रॅकेट कलेक्ट करा. घेऊया एस मायनस बी एस मायनस सी, पुढं एस मायनस ए एस मायनस सी अपॉन हे सगळे एकत्र घ्या, एस इंटू एस एस चा स्क्वेअर, पुढं एस मायनस ए एस मायनस बी. आपण काय प्रूव्ह करायचं बघा, हा रिझल्ट सांगितलाय तो तयार होतोय का बघूया. होणारच आहे.
आता काय करा, कॅन्सल काय होतंय का, या ब्रॅकेटला ही एक ब्रॅकेट इथं कट होणार आहे, एस मायनस बीला ही एस मायनस बी इथं कट होणार आहे. राहणार काय बघा, ही डबल ब्रॅकेट शिल्लक राहिली, त्यामुळे मी असं लिहितो एस मायनस सीचा स्क्वेअर अपॉन एसचा स्क्वेअर. आता स्क्वेअर रूट काढायला पाहिजे, पण दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट म्हणू नका बरं का. इथं इकडे एल एच एसचा स्क्वेअर रूट कधी काढतात का कधी, आणि जर काढला तर मोठा चमत्कार होईल. अक्षराचा कधी एल एच एस काढत बसू नका. हे एल एच एस आहे, लेफ्ट हँड साईड आहे, इकडं ऑलरेडी आलेलंच आहे, त्यामुळे पुढची स्टेप अशी असणार आहे, एल एच एस इज इक्वल टू, ह्याचं काय होईल माहिती आहे काय, एस मायनस सी अपॉन ओनली एस. पण आपणाला हे प्रूव्ह करायचं आहे, काय अडचण नाही, करता येणार आहे. तर यसचा अर्थ माहिती आहे तुम्हाला, सेमी पेरिमीटर. यसचा अर्थ काय असतो, सेमी पेरिमीटर. म्हणजेच काय असणार आहे बघा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इथं मायनस सी, इथं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. आता ट्राय टू सिम्प्लिफाय दिस, डिनॉमिनेटर समान नाही, म्हणजे ए प्लस बी प्लस सी मायनस 2c अपॉन 2, या सगळ्याला डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. आता बघा बरं, हे प्लस सी आणि मायनस 2c मधून हे सबट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला असं मिळणार आहे, ए प्लस बी मायनस सी अपॉन खाली ए प्लस बी प्लस सी, कारण 2 आहे ना, ते डिवाइड केल्यानंतर 2 ला 2 कट होणार आहे, आणि अशा रीतीनं दिस इज इक्वल टू वॉट, राईट हँड साईड. आता मला सांगा बरं, हे प्रूव्ह करताना सुरुवातीला tan a बाय 2 tan b बाय 2 बघूनच आपल्याला भीती वाटते, कशासाठी एवढं केलं, आणि पुढं अजून पुन्हा स्क्वेअर रूट म्हटलं का नाही तर निम्मी मुलांना वाटणं नको व्यास. अरे पण विचार करा जरा, इथं tan a बाय 2चा फॉर्म्युला मी सांगितला आहे, व्हॅल्यू पुटअप करा, व्हॅल्यू पुटअप करा. बोर्डला तुम्ही हे लिहिलं की इथं 1 मार्क त्याला द्यायलाच पाहिजे, करेक्ट फॉर्म्युला वापरल्यामुळं. समजा हे 3 मार्कला विचारला असेल तर 1 मार्क तुमचा इथं तयार झाला, बरोबर आहे का, इथंपर्यंत आला. लास्ट हा 1 मार्क्स बघा, टेकिंग स्क्वेअर रूट काढून ही स्टेप जे तुम्ही आणणार आहे ना, इथं 1 मार्क तयार झाला, इथं 1 मार्क झाला, आणि अशा रीतीनं 3 मार्क्सला हे एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं. तर विद्यार्थी मित्र हो, या व्हिडिओमध्ये आपण अति टफ लेवलचे एक्झाम्पल घेतलेले आहेत, आणि अशीच किंवा या टाईपपेक्षा इझी असणारे एक्झाम्पल पुस्तकामध्ये आहेत. एक्झाम्पल एखादा असलंच तर फायदा असा आपला होणार आहे की एक्झाम्पल सॉल्व करून 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 आपोआप फॉर्म्युले पाठ होतात. तुम्ही फॉर्म्युले पाठ करतो मधून होणार नाही, आणि करायचा प्रयत्न केला की जास्तीत 4 किंवा 5 दिवस ते फॉर्म्युले लक्षात राहतील, 5व्या दिवशी विसरून जाणार. तर शक्यतो तसं नको, लक्षात ठेवायचा फॉर्म्युला सेट कसं करायचं असतं तो. तर इथं आपण थांबूया. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अजून ॲडिशनल एक्झाम्पल ह्याची काय आहे ती घेऊन येणार आहोत. पुढचा व्हिडिओ नक्की बघा, जेणेकरून आत्तापर्यंत ट्रिग्नॉमेट्रीचा पार्ट आहे त्याच्यातली एक्झाम्पल सोडवताना उपयोग होईल. धन्यवाद, थँक्यू.